Okay, let us solve problems. Dx by dt equal to minus y, dy by dt equal to x. We need to find the critical point and with the general solution. Call this system as equation 1. Let us solve this. Let the same procedure, x equal to a into e raised to lambda t, y equal to b into e raised to lambda t. Call this as set equation 2. Substitute equation 2 in equation 1. A lambda e raised to lambda t equal to minus y, b into e raised to lambda t with negative sign, and then b lambda e raised to lambda t equal to x, a e raised to lambda t aitu, a lambda equal to minus b lambda equal to a, which implies a lambda plus b equal to 0 and minus a plus b lambda equal to 0. So lambda here 1, here minus 1, here lambda. It should be equated to 0. Lambda square plus 1 equal to 0, which implies lambda equal to plus or minus I. When lambda equal to I, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Call I think this as equation 3, right? So from equation 3, ai plus b equal to 0 minus a plus bi equal to 0, which implies a can be taken as 1 and b can be taken as minus I minus I 0, 1 here minus I is there, I into I square, which is minus 1, minus minus plus, minus 1 plus 1, 0. So equation is satisfying, which implies x equal to e raised to I into t can be written as, I think, cos t plus I sin t, which is the value of x. Next we need value of y. So y equal to, we got b into e raised to lambda t. The value of b as minus I. So minus I into e raised to I t, right, can be written as minus I into cos t plus I sin t will be minus I cos t minus I into I square, which is minus 1, minus 1 into minus is plus sin t. Therefore, here real part of x is cos t, imaginary part of x is sin t, real part of y is sin t, and imaginary part of y is minus cos t. Now we need to write the general solution. Therefore, x will be equal to c1 cos t plus c2 sin t. Y equal to c1 sin t came, right, plus c2 cos t, I think with negative, right, minus I cos t is there. Okay, this is the general solution. Call this as equation 4. ಈಗ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು
ಅದರದ್ದು ನೇಚರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು 0 0 ಅಂತೂ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೌದು. ಸೊ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ critical point is 0 0 and ಇದು equation 4 ಇಂದ obtain ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ 0 ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ C1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ should be equal to 0. C1 0 ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ x ಏನಾಯ್ತು C2 sin t ಆಯ್ತು. C1 0 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಹೋಯ್ತು, C2 sin t ಉಳಿತು. y2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಉಳಿತು ಮೈನಸ್ C2 cos t. ಹೌದಾ? ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ C2 as 1, then x will be equal to ಎಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ C1 C2 ಆರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಸಪೋಸ್ C2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? C2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ sin t ನ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌದಾ? y2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ cos t. ಇದು ಇದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 5. ಅಗೇನ್ ವೆನ್ C2 equal to 0 and C1 equal to 1, ಇದೆರಡು ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ x equal to cos t, C2 0 ಮಾಡಿದೀವಿ, y equal to sin t ಅಲ್ವಾ? y2 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, y. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಕ್ವೇಶನ್ 6 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sin t, y equal to minus cos t, x equal to cos t, y equal to sin t ಬಂತು. ಸೊ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ t ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ t, 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ t ವಿಚ್ ಇಸ್ 1. ಹಂಗೆ ಅದು ಎರಡೂದನ್ನು ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 5 ಒಂದೇ ತಗೊಂಡ್ರು sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ, 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಎರಡು ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಗೆ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? 1 ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಸೊ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ನೀವು ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ 5 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಇಸ್ 1. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಈಸ್ ದ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್. ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಈ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸೇ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಜನರಲ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಂದ್ರೆ C1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, C2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಥವಾ C1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, C2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ 1 ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೊಂದನ್ನ 0 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಟಿ ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1. ವಿ ರೈಟ್ dy by dx equal to dx by dt, dy by dt ಇದೆ. ನಾವು t ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. dy by dx will be equal to minus of I think x divided by y. ಹಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು? ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಮೆಥಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ y ಇಂಟು dy ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು.
ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ y ಇಂಟು dy ಈಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸರಿನಾ? ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. y is y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2c ಆಯ್ತಾ? ಹಾ, ನಾನು ಈ 2c ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ k ದಿಂದ ಬರೀತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ c ಇಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು k ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ರೇಡಿಯಸ್ ರೂಟ್ k ಅಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ k ಬರುತ್ತೆ. Thus, a given differential equation traces a curve called circle with the origin 0 and 0 because critical point 0,0 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 0,0 ಇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಅಂದಂಗಾಯ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಇದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ k ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ k ಗೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಇಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ಸ್ ಇಂದ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕವರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಪಾತು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ಟೈಪಿನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇದು ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈಗ ಸೆಂಟರಿನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅ ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಪಾತ್ ಎಸ್ ಟಿ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆರ್ ಟಿ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ದಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ತರದ ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Am I clear? Okay, let us move for one more example. If a is a constant, show that the given system of differential equation dx by dt equal to ax minus y, dy by dt equal to x plus ay produces the critical point which is a spiral point. ಕ್ವಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್. ಏನಿದೆ, dx by dt equal to ax minus y, dy by dt equal to x plus ay ಇದೆ. ಸೊ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So x as r cos theta, y as r sin theta, ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಂಡ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜನರಲ್ ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ತಗೋತೀವೋ ಅದಿದೆ ವಿತ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ವಿ ಗೆಟ್ 2r into dr by dx equal to 2x plus 2y into dy by dx. ಸರಿ ಆಯ್ತಾ? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ,
So this will be r into dr by dx equal to x plus y into dy by dx ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ 3 ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಡಿ ಥೀಟಾ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ tan inverse y by x ಅಂದ್ರೆ 1 divided by 1 plus y by x the whole square into d by dx of y by x ಅಲ್ವಾ. 1 divided by ಅಂದ್ರೆ x square divided by x square plus y square ಇದು x into dy by dx minus y into derivative of x is 1 divided by here x square ಹೋಯ್ತಾ. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಏನುಳಿತು x into dy by dx minus y divided by x square plus y square ಉಳಿತು. ಸರಿನಾ. ಈಗ therefore x square plus y square ಅನ್ನ r square ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರೋದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಬಂದ್ರೆ r square into d theta by dx equal to x into dy by dx minus y. Call this as equation 4. ಸೊ ಈಗ ಇಕ್ವೇಶನ್ 3 ಮತ್ತೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ 4 ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ dr by d theta ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 3 and 4 we get r into dr by dx ಅಲ್ವಾ. r into dr by dx ಈ ಕಡೆ ಆಯ್ತು. ಈ ಕಡೆ r square into d theta by dx ಇದು ಎರಡು ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಗ ಇದರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು x plus y into dy by dx divided by x into dy by dx minus y. ಸೊ ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, r ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ dx ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು dr by d theta equal to x plus y into dy by dx divided by x into dy by dx minus y. Call this as equation 5. So ಈಗ eliminating t from the given differential equation, set of differential equation. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ dy by dx equal to x plus ay divided by ax minus y ಆಯ್ತು ಇದು. ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಮೆಥಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ. ax minus y into dy by dx equal to x plus ay. ax into dy by dx minus y into dy by dx equal to x plus ay. So a into x into dy by dx minus y equal to x plus y into dy by dx. ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. therefore a equal to x plus y into dy by dx divided by x into dy by dx minus y. ಸೊ ಈಗ ಇದು ನೋಡಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಮೆಥಡಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಆಗತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 5 dr by d theta ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ ಇದೆಯಾ, ಒಂದು ಆರ್ ಹೋಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ ಉಳಿದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಥೀಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡೋಣ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು x plus y into dy by dx divided by x into dy by dx minus y.
ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಟರ್ಮು ಮತ್ತೆ ಈ ಟರ್ಮು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಈ ಟರ್ಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಎ, ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಡಿ ಥೀಟಾ. ನೋಡಿ ಈಗ ಇದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಡಿ 1 by r ಇನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ integration is log r equal to a into integration of d theta is theta plus 1 integration constant c. So r equal to e raised to a into theta plus c, e raised to a into theta into e raised to c. Since c is an arbitrary constant, e raised to c will be also constant. So I will replace e raised to c as some other constant k. So r equal to e raised to a into theta into one arbitrary constant ಸಿಕ್ತು. ಹೌದಾ? thus ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದು ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೈರಲ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ವಾ. ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೈಕ್ಲಾಯ್ಡ್, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ, ಎಲಿಪ್ಸ್, ಇದ್ರ ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಡೈಮಂಡ್, ಓವೆಲ್ಸ್, ಏನೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕೆಟೆನರಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೈರಲ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಆಪ್ಟೇನ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕರ್ವ್ ಸ್ಪೈರಲ್. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟೇನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಸೈಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಈ ಸ್ಪೈರಲ್ ಕರ್ವ್ ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಹಂಗಾಯ್ತು. ಈ ಸ್ಪೈರಲ್ ಕರ್ವ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಇನ್ಸೈಡ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Thus we get a spiral path from the given differential equation r equal to a into e raised to theta with arbitrary constant k. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಬರೋದು, ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂಡ್ ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0. ವೆನ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಆರ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ವೆನ್ ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಆರ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. We get the two paths. When a greater than 0, the spiral path is moving away from the critical point. And when a less than 0, the spiral path is moving towards the critical point. ಆವಾಗ ನೀವು ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಾವು ಒಂದ್ರಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ವೆನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 0,0, we get all these structures. Am I clear? Okay. So we'll continue in the next class. We need to study about the stability of the